विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर, श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आपનું स्वागत है। मित्रों, आज આપણે प्रकरण 2 यूनिट नंबर 6 सपुष्पी वनस्पतिओं में लिंगी प्रजनन विषे चर्चा करवाना छे अने एना एमसीक्यू करवाना छे। तो मित्रों, सौ ध्यान आपे, अहीं खूब ज अगत्यनी चर्चा छे। तो आगळ वधीए। ए चर्चा चालू करता पहला सपुष्पी वनस्पतिनी वात आवे ने एटले आपणे श्री पंचानन महेश्वरी ने याद करवा पड़े। एमनुं बहु ज मोटुं योगदान छे मित्रों। पंचानन महेश्वरी जे भारतीय वनस्पति गर्भविद्याना पिता तरीके ओळखाय छे। कोण छे मित्रों? पंचानन महेश्वरी, जे भारतीय वनस्पति गर्भविद्याना पिता तरीके ओळखाय छे। एमणे लखेलू पुस्तक जे छे मित्रों, एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स एटले के अहीं आवृत बीजधारी वनस्पतिनी वात करे छे। तो ध्यान राखशो, एमनुं नाम पंचानन महेश्वरी। आपणे शरू करीए मित्रों वात आगळ। पुष्पनुं निर्माण कया कार्य माटे थाय छे? सपुष्पी वनस्पतिनी वात छे एटले त्यांथी ज शरूआत करीए। पुष्पनुं निर्माण कया कार्य माटे थाय छे? सुशोभन माटे, प्रकाश संश्लेषण माटे, प्रजनन माटे, सुगंध फैलाववा माटे। सरस मजानो प्रश्न छे के पुष्पनुं निर्माण शाने माटे थाय छे? तो सौथी पहेला पुष्पने याद करीए अने पुष्पोना चक्रोने याद करीए। तो एक लाक्षणिक पुष्पने जो मित्रों जोईए तो तमने ख्याल हशे, एमां कुल 4 चक्रो आवेला छे। प्रथम क्रमनुं चक्र वज्र चक्र, त्यार पछी दल चक्र, त्यार पछी त्रीजा क्रमनुं पुंकेसर चक्र अने चौथा क्रमनुं स्त्रीकेसर चक्र। एक लाक्षणिक पुष्पनी हूँ बात करी रह्यो छूं मित्रों। तो आ कुल 4 चक्रो, वज्र चक्र जे मोटा भागे जे नीचे लीला रंगनो जे भाग होय छे, वज्र जे रक्षणात्मक कार्य करे छे। दल चक्र, दल पत्र एटले एने पाखड़ी तरीके ओळखीए छे, जे कलरफुल होय छे, रंगीन होय छे मित्रों। पुंकेसर चक्र जे पुष्पनो नर एकम तरीके ओळखाय छे। स्त्रीकेसर चक्र जे एनो मादा एकम तरीके ओळखाय छे। तो आ क्रमने पण याद राखवा। तमने पुष्पनी आकृतिओ, पुष्पाकृतिओ, फ्लोरल डायग्राम ज्यारे आवे छे त्यारे आ क्रम जे छे बहु ज किंमती होय छे, त्यारे खूब ज जरूरी छे। तो 4 चक्रोना क्रम पण याद राखजो। आ 4 चक्रोमां आ बंने चक्रो, प्रथम चक्रो जे छे एने आपणे सहायक चक्रो कहीशुं। केवा चक्रो कहीशुं? सहायक चक्र कहीशुं। अने साथे साथे एने वंध्य चक्र पण कहीशुं। शुं कहीशुं एने मित्रों? वंध्य चक्र। ज्यारे आ बंने नर अने मादा एकम छे जे प्रजनन माटे आवश्यक छे, माटे एने प्रजननीय चक्र, एने आपणे फळद्रुप चक्र पण कही शकाय। एने आपणे आवश्यक चक्र पण कही शकाय। तो मित्रों याद राखजो आ लाक्षणिक पुष्पनी वात। 4 चक्र, वज्र चक्र, दल चक्र, पुंकेसर चक्र अने स्त्रीकेसर चक्र। तो आपणो प्रश्न शुं हतो मित्रों? के पुष्पनुं निर्माण। तो एना परथी अहींया तरत ज આપણો આન્સર અહીં મળી જાય છે કે શાના માટે? પ્રજનનના કાર્ય માટે થાય છે। એટલે પુષ્પ એ વનસ્પતિનું આકર્ષક અંગ તો છે જ। પુષ્પ લાગણી બતાવે છે, સુખ દુઃખની લાગણી બતાવે છે, ફિલિંગ્સ બતાવે છે, પણ અહીં એનું કાર્ય જે છે મુખ્ય પ્રજનન કરવાનું છે, એટલે એનું પ્રજનન અંગ તરીકે લઈશું। આગળ વધીએ મિત્રો। પરાગાશય બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? परागाशय आवे एटले सौथी पहला तो ए शुं छे? सानी रचना छे, एटले तो आपणे एने याद करवो पड़े। तो तमने पुंकेसरनी मैं बात करी, एनो एक यूनिट, एक एकम आपणे लई लईए मित्रों। तो आ एक पुंकेसर
જેને આપણે અંગ્રેજીમાં સ્ટેમેન કહીએ છીએ. તો યાદ રાખજો મિત્રો, સ્ટેમેન. ઓકે, તો આ પુંકેસરની અંદર જે કેટલાક ભાગો છે એને પહેલા જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલા લાંબો દોરી જેવો ભાગ દેખાય છે, આ છે તંતુ. ફુગ્ગા જેવી રચના દેખાય છે, આ છે પરાગાશય. આ એનું જંક્શન છે, કંઈક જોડાણ જેવું દેખાય છે, એનું નામ છે યોજી. અને જ્યારે આ પરાગાશય ફાટે છે ત્યારે તેમાંથી શું મુક્ત થાય છે? પરાગરજ, પોલન ગ્રેન્સ. તો મિત્રો, આ પુંકેસર, એની રચનામાં તંતુ, ફુગા જેવું પરાગાશય, અને જ્યારે ફાટે છે ત્યારે એમાંથી પરાગરજ મુક્ત થાય છે. તો આપણો પ્રશ્ન શું હતો? પરાગાશય બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? ઓપ્શન્સ આર બીજાણુધાની, મહાબીજાણુધાની, લઘુ બીજાણુધાની કે પુંકેસર. આપણે આગળ વાતો થઈ છે કે લઘુ બીજાણુ જનન, લઘુ બીજાણુ જનન પરાગાશયનું બીજું નામ છે લઘુ બીજાણુધાની. એટલે લઘુ બીજાણુધાનીમાં લઘુ બીજાણુઓ એટલે કે પરાગરજ ઉત્પન્ન થવાની, ધાની એટલે કે એક પ્રકારનું ઘર જ્યાં કંઈક ઉત્પન્ન થાય છે, પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આના પરથી મિત્રો સ્પષ્ટ થાય છે કે પરાગાશય એ બીજું કંઈ નહીં પણ લઘુ બીજાણુધાની છે. પરાગાશય એ લઘુ બીજાણુધાની છે, એનું સ્ફોટન થાય છે અને એમાંથી પરાગરજ મુક્ત થાય છે. આગળ વધીએ. અત્યારે જ વાત થઈ ગઈ લઘુ બીજાણુધાનીની, એના પછી વાત આવી લઘુ બીજાણુ એટલે ખાલી જગ્યા એટલે શું? ઓકે, તો નરજન્યુ, નરજન્યુ જનકનો પ્રથમ કોષ, નરજન્યુ જનકનો અંતિમ કોષ કે દ્વિકીય કોષ. તો લઘુ બીજાણુ, તો લઘુ બીજાણુ એટલે વાત અત્યારે જ કરી કે લઘુ બીજાણુધાની અને પરાગાશય સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે, એ પુંકેસર સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે મિત્રો, એ એના નર એકમ સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે. તો તરત જ ખ્યાલ આવે છે અહીંયા કે લઘુ બીજાણુ એ નરજન્યુજનક, નરજન્યુજનક એટલે કે જે પરાગરજ જે પુખ્ત બને છે, પરાગરજ તૈયાર થાય છે, તો ત્યારની વાત છે. એટલે નરજન્યુજનકનો એ પહેલો કોષ છે લઘુ બીજાણુ, અને એમાંથી પુખ્ત પરાગરજનું સર્જન થાય છે. તો અહીંયા શું આન્સર આવશે? નરજન્યુજનકનો પ્રથમ કોષ એટલે લઘુ બીજાણુ. આગળ વધીએ છીએ આપણી ચર્ચામાં મિત્રો. એક પરાગાશયમાં ખાલી જગ્યા, એક પરાગાશયમાં. તો ફરીથી પરાગાશય એટલે શું છે? લઘુ બીજાણુધાની. શું છે? લઘુ બીજાણુધાની. તો એની અંદર શું છે? એક જ લઘુ બીજાણુધાની હોય છે, 4 લઘુ બીજાણુધાની હોય છે, 2 લઘુ બીજાણુધાની હોય છે, અનેક લઘુ બીજાણુધાનીઓ હોય છે. મિત્રો, એની વાત કરીએ પરાગાશયને, જો આપણે ચેક કરીએ અંદરથી અને જો એનો અંદરના ભાગોને જો તપાસીએ તો આમ 2 ખંડોમાં વહેંચાયેલું છે, 2 લોબ્સ છે, પણ દરેક ખંડ ફરીથી પાછા 2 કોટરોમાં વિભાજિત થઈને એ 4 ખાનાવાળી રચના બને છે. એટલે આપણે અહીં કહી શકીએ છીએ કે એક પરાગાશયમાં કેટલા હોઈ શકે મિત્રો? 4 લઘુ બીજાણુધાનીઓ હોય છે, જેમાંથી પરાગરજ ઉત્પન્ન થશે. તો આ સમજ પડવી જોઈએ. આગળ વધીએ. પરાગરજનો મોટો કોષ જે અનિયમિત આકારનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવે છે તેને શું કહે છે? તો પરાગરજની પાછી વાત આવી તો આપણે સૌથી પહેલા એક પરાગરજને અહીંથી લઈ લીધી, એને ઝૂમ કરીએ અને એક પુખ્ત પરાગરજને જ્યારે આપણે તપાસીએ મિત્રો, ત્યારે એની અંદર કંઈક આવી રચના જોવા મળશે. એક નાનો કોષ અહીં જોવા મળશે જેને આપણે કહીશું જનન કોષ, અને એક ટીપ રીજન ઉપર
ટીપ રીજન પર એક કોષ જોવા મળશે, એનું નામ છે નાલ કોષ અથવા તો વાનસ્પતિક કોષ તરીકે પણ ઓળખાય છે. વેજીટેટિવ સેલ, ઓટ્યુબ સેલ, વાનસ્પતિક કોષ જે ટીપ રીજન પર રહેલો છે. મિત્ર, આ એક નરજન્યુજનકની વાત છે, એક પરાગરજની વાત કરી રહ્યો છું. પ્રશ્નને ફરીથી આપણે ધ્યાનથી વાંચીએ. પરાગરજનો મોટો કોષ જે અનિયમિત આકારનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવે છે, અનિયમિત આકારનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવે છે મિત્રો, તો અગ્રસ્થ કોષ, જનન કોષ, વનસ્પતિ કોષ. અહીંયા મોટો કોષ છે ને, હું વારંવાર કહું છું કે જે અગત્યના શબ્દો છે એને અંડરલાઈન કરવા. અહીં તો ખાલી જગ્યા પ્રકારના પ્રશ્ન હતા, કંઈ અગત્યનો પ્રશ્ન નહીં આવ્યો, પણ પરાગરજનો મોટો કોષ તો તરત જ આપણે ખબર પડી ગઈ, જે ટીપ રીજન પર આવેલો છે એ મોટો કોષ અહીં વાનસ્પતિક કોષ છે, નાલ કોષ તરીકે ઓળખાય છે. તો મિત્રો, અહીં ખ્યાલ આવી ગયો હશે તમને. આજે આપણે પ્રશ્નો લીધા, એમાં આના ઉપરથી બીજા પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો બની શકે છે, તો આને સ્ક્રીનશોટ લઈને ધ્યાનથી લખી લેવા અને વાંચી જવા મિત્રો. આગળ વધીએ મિત્રો. નરજન્યુજનકના વિકાસની શરૂઆત, નરજન્યુજનકના વિકાસની શરૂઆત એ પરાગનયન પછી, પરાગનયન પહેલા, પરાગાસન પર સ્થાપન બાદ કે ભ્રૂણપૂટમાં થાય છે. નરજન્યુજનકની વાત કરે છે એટલે ફરીથી આપણે આકૃતિને યાદ કરીએ, જે હમણાં થોડો વાર પહેલા જ આપણે ચર્ચા કરી હતી. એ આકૃતિને આપણે ફરીથી યાદ કરીએ. નરજન્યુમાં ટીપ રીજન પર આપણે જે કોષ જોયો હતો મિત્રો, શું નામ હતું એનું? વાનસ્પતિક કોષ, અથવા એનું બીજું નામ હતું નાલ કોષ, વેજીટેટિવ સેલ, ટ્યુબ સેલ. હવે અહીં જે છે જનન કોષ હતો, એમાંથી બે નરજન્યુઓનું નિર્માણ થશે. નરજન્યુઓ. પ્રશ્ન શું હતો કે આજે એક નરજન્યુજનકનો વિકાસ થયો, એ વિકાસની શરૂઆત ક્યારે થાય છે? તો એ ખરેખર પરાગનયનની ઘટના થવા પહેલા જ થઈ ગઈ હોય છે. પરાગનયન વિશે તમે જાણો છો કે પુંકેસરની પરાગરજ સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન પર સ્થાપિત થવાની પ્રક્રિયા, આ પોલન ગ્રેનનું ટ્રાન્સફર થવું એ પહેલા જ મિત્રો અહીં શું થાય છે? નરજન્યુજનકના વિકાસની શરૂઆત થાય છે. અગત્યનો શબ્દ મેં તમને અંડરલાઈન કરવા કીધો હતો, અહીં અગત્યનો શબ્દ કયો છે? નરજન્યુજનક. એટલે એના નર એકમની વાત અહીં આવે છે. આગળ વધીએ. નરજન્યુજનકની કઈ રચના ફલન થતા પહેલા વિઘટન પામે છે? ફરીથી આવ્યો અગત્યનો શબ્દ કયો અહીં? નરજન્યુજનક અગત્યનો શબ્દ છે, પણ એની રચના એવી છે કે જે ફલન થવા પહેલા વિઘટન પામે છે. અગત્યનો શબ્દ ફલન પહેલા વિઘટન થવું. તો આકૃતિ ફરી પાછી આજ આપણે અહીં જોઈ લઈએ. નરજન્યુજનક બતાવ્યો છે અને એની અંદર આ જે વાનસ્પતિક કોષ અથવા નાલ કોષ છે એ વિઘટિત થઈ જશે મિત્રો, યાદ રાખજો. અને આ જે નરજન્યુઓ છે એ ફલનમાં ભાગ લેશે. એટલે પ્રશ્ન શું હતો? નરજન્યુજનકની કઈ રચના ફલન થતા પહેલા વિઘટન પામે છે? એટલે અહીં આવે છે નાલ કોષ. એ જ વાનસ્પતિક કોષ છે, વિઘટિત થઈ જાય છે. આગળ વધીએ. જનન છિદ્રો ખરેખર શું છે? જનન છિદ્રો. તો જનન છિદ્રોને સમજવા માટે આપણે ફરીથી એક પરાગરજનું અવલોકન કરીએ. એની અંદર આપણે ઝૂમ કરીએ અંદર, તો એની રચના જોતા એની રચનામાં
બે આવરણ જોવા મળશે. એમાં બહારનું જે આવરણ છે જેને આપણે બાહ્યાવરણ કહીશું, એક્ઝાઇન, કોષ કેન્દ્ર, અંદરનું આવરણ જે છે જેને આપણે નામ આપશું અંતઃ આવરણ, ઇન્ટાઇન. એક્ઝાઇન અને ઇન્ટાઇન. હવે આ રચનામાં કેટલીક ઠેકાણે બાહ્યાવરણમાં કંઈક ખાંચો જેવો દેખાય છે. એનો મતલબ ત્યાં કંઈક ખૂટે છે. તો શું ખૂટે છે? પણ એ પહેલાં પ્રશ્ન થાય કે આ બાહ્યાવરણ શું છે, અંતઃ આવરણ શું છે, શાનું બનેલું છે? તો આ જે બાહ્યાવરણ છે એ એક સખત ઘટક સ્પોરોપોલેનિન નામના દ્રવ્યનું બનેલું છે, જ્યારે આ જે અંદરનું આવરણ છે એ સેલ્યુલોઝ અને પેક્ટિનનું બનેલું છે. મિત્રો યાદ રાખજો, અહીંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો બને એમ છે. આપણે એક પરાગરજનું અવલોકન કર્યું તો અંદર કોષ કેન્દ્ર છે, બે આવરણો દેખાય છે. બહારનું આવરણ જે છે એને બાહ્યાવરણ કહીશું, એક્ઝાઇન, જે સ્પોરોપોલેનિન નામના સખત દ્રવ્યનું બનેલું છે, ટફ મટીરિયલ છે, હાર્ડ મટીરિયલ છે. અને અંદરનું આવરણ અંતઃ આવરણ તરીકે ઓળખાય છે, ઇન્ટાઇન તરીકે ઓળખાય છે, જે સેલ્યુલોઝ અને પેક્ટિનનું બનેલું છે. પરંતુ આ બાહ્ય આવરણમાં કેટલેક ઠેકાણે કંઈક રચના એવી જે દેખાય છે જ્યાં સ્પોરોપોલેનિનનો અભાવ હશે અને ત્યાં કંઈક છિદ્રમય રચના બને છે, જેને આપણે કહીશું જનન છિદ્ર, જર્મ પોર તરીકે ઓળખાય છે. એનો ઉપયોગ અને શું છે પછી વાત કરશું. તો આગળ વધીએ પ્રશ્નમાં. શું હતું પ્રશ્ન? જનન છિદ્રો ખરેખર શું છે? અંતઃ આવરણમાં છિદ્રો છે, બાહ્ય આવરણના જાડા વિસ્તાર છે, બાહ્ય આવરણમાં છિદ્રો છે, અંતઃ આવરણના છિદ્ર છે. તો સૌથી પહેલા અગત્યનો શબ્દ અહીંયા મિત્રો કયો છે? જનન છિદ્ર. જનન છિદ્ર એટલે તરત જ આ નજર ગઈ આપણી, અને મેં તમને કીધું કે બાહ્ય આવરણ પર નજર ગઈ એટલે આપણા બે પ્રશ્નો નીકળી ગયા. અહીંયા અંતઃ શબ્દ નીકળી જાય છે 50-50. એટલે બે પર વિચારવાનું, બાહ્ય આવરણમાં છિદ્રો કે બાહ્ય આવરણના જાડા વિસ્તાર. તો અહીં શું છે? છિદ્ર છે ને, એટલે તરત જ આપણો અહીં આન્સર આવી ગયો કે એ બાહ્ય આવરણમાં આવેલા છિદ્રો છે, જનન છિદ્ર. આગળ વધું છું. કયું કુદરતી દ્રવ્ય સૌથી વધુ પ્રતિરોધક કાર્બનિક દ્રવ્ય તરીકે જાણીતું છે? કયું કુદરતી દ્રવ્ય સૌથી વધુ પ્રતિરોધક કાર્બનિક દ્રવ્ય? મજબૂત, સખત. ઓપ્શન્સ ચેક કરીએ. સેલ્યુલોઝ, પેક્ટિન, સુબેરિન, સ્પોરોપોલેનિન. ફરી પાછું આવ્યું. હમણાં જ ચર્ચા કરી બાહ્યાવરણ એક્ઝાઇન, જે સ્પોરોપોલેનિન નામના સખત દ્રવ્યનું બનેલું છે. તો અહીંયા તરત જ આપણે આન્સર મળી ગયો. અહીંયા સ્પોરોપોલેનિન. એના પરથી પ્રશ્ન બીજા 2-3 બની જાય છે કે સ્પોરોપોલેનિન શું છે? બીજો પ્રશ્ન તો એ કુદરતી દ્રવ્ય છે, સૌથી વધુ પ્રતિરોધક કાર્બનિક દ્રવ્ય છે, એ રીતે પણ પ્રશ્ન આવી શકે. એના પરથી બીજો પ્રશ્ન પૂછાય કે એ ક્યાં જોવા મળે છે? તો એ ક્યાં જોવા મળે છે મિત્રો? બાહ્યાવરણમાં, એટલે કે એક્ઝાઇનમાં જોવા મળે છે. તરત જ બીજો પ્રશ્ન અહીં બની ગયો. આગળ વધીએ છીએ. પરાગરજનું અંતઃ આવરણ કયા દ્રવ્યનું બનેલું છે? અંતઃ આવરણ તરત જ મેં તમને કીધું ને, ખાસ આવી અંડરલાઈન કરતા જઈએ ને તો આપણું ઘણું કામ સરળ થાય છે. અંતઃ આવરણ આવ્યું, ઇન્ટાઇનની વાત આવી, કયા દ્રવ્યોનું બનેલું છે? લિગ્નિન તથા સુબેરિન, પેક્ટિન અને સેલ્યુલોઝ, લિગ્નિન તથા હેમિસેલ્યુલોઝ, પેક્ટિન અને કેલોઝ. તો હમણાં જ આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી કે સેલ્યુલોઝ અને પેક્ટિન જેવા દ્રવ્યોનું બનેલું છે. એટલે અહીં શું આવે છે આન્સર? સેલ્યુલોઝ અને પેક્ટિન, પેક્ટિન અને સેલ્યુલોઝ દ્રવ્યનું બનેલું છે. પ્રશ્ન ઊંધું પણ પૂછી શકાય. બીજો પ્રશ્ન,
કે પેક્ટિન અને સેલ્યુલોઝ દ્રવ્ય તમને નીચેમાંથી ક્યાં જોવા મળશે? તો એ અંતઃ આવરણ એટલે કે ઇન્ટાઇનમાં જોવા મળશે. તો આ ખૂબ જ અગત્યની છે. અહીંયા આ પ્રશ્નો પરથી ફરી બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નો બની શકે છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખશો. વારંવાર અહીંથી પ્રશ્નો પૂછાયા છે, તો ફરીથી એનો સ્ક્રીનશોટ લઈને એને નોટબુકમાં કોપી કરી લેવું અને એને ધ્યાનથી વાંચી જવું. મિત્રો આગળ વધીએ. મિત્રો, પરાગાશયમાં દરેક ખંડ કેટલા કોટરો ધરાવે છે? પરાગાશયમાં દરેક ખંડ કેટલા કોટરો ધરાવે છે? 2, 3, 4 કે 6? મિત્રો આગળ જોઈ ગયા કે દ્વિખંડી છે અને દરેક ખંડમાં ફરીથી 2 કોટરો છે. આ તો સરળ પ્રશ્ન થયો, તો યાદ રાખશો શું આવશે અહીં? 2. પરાગાશયમાં દરેક ખંડ 2 કોટરો ધરાવે છે. પરાગરજની વાત કરીએ છીએ. પરાગરજ મોટાભાગે ગોળાકાર હોય છે. અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યો છે પરાગરજનો વ્યાસ કેટલો? તો પરાગરજનો વ્યાસ આ આંકડાકીય માહિતી છે, એટલે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ એનો આંકડાકીય એની માહિતી આપી હશે, તો આ તો યાદ રાખવાની રહેશે મિત્રો. તો એ છે 25 થી 50 માઇક્રોમીટર. હવે ગૂંચવવા માટે એના એકમોમાં કદાચ ફેરફાર કરી શકે છે, તો આપણે અહીં શું યાદ રાખવાનું છે કે પરાગરજનો વ્યાસ કેટલો છે? 25 થી 50 મ્યુએમ માઇક્રોમીટર. આગળ વધીએ છીએ. પરાગ માતૃકોષમાંથી અર્ધીકરણ દ્વારા પરાગરજના નિર્માણની પદ્ધતિને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો અહીં શું કહે છે? ફરીથી અગત્યના શબ્દોને યાદ કરી. આપણે અહીંયા ઉપર ભૂલી ગયા. પરાગાશયમાં દરેક ખંડમાં, કોની અંદર? પરાગાશયમાં દરેક ખંડ. મિત્રો અંડરલાઈન કરવાનું ચૂકશો નહીં. દરેક ખંડમાં એમ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અહીં તો વ્યાસ પૂછ્યો છે. પરાગ માતૃકોષમાં અર્ધીકરણ દ્વારા, એટલે વાત કરી છે પરાગ માતૃકોષ. પીએમસી પોલન મધર સેલ, શાની વાત કરી છે અહીંયા? પીએમસી પોલન મધર સેલ, પરાગ માતૃકોષ. અને શાના દ્વારા? અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા. તો જોઈ લેવાનું સમવિભાજન છે કે અર્ધીકરણ. તો વિભાજનની વાત કરે છે. અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા પરાગરજના નિર્માણની જે પદ્ધતિ છે, તો એને શું કહેવાય? લઘુ બીજાણુ જનન, પરાગ ચતુષ્ક, સ્ફોટન, એન્ડોથેસિયમ. મિત્રો તમને લાસ્ટ ટાઈમ પણ કીધું હતું કે ઘણીવાર વ્યાખ્યા સ્વરૂપે પણ સીધો પ્રશ્ન આવી શકે. તો અહીં છે કે પરાગ માતૃકોષમાંથી અર્ધીકરણ દ્વારા પરાગરજના નિર્માણની પદ્ધતિને શું કહે છે? લઘુ બીજાણુ જનન. પીએમસી પોલન મધર સેલનું અર્ધીકરણ થાય છે, પરાગ ચતુષ્કનું નિર્માણ થાય છે. સમય જતાં એ ડિસ્પર્સ થાય છે, એટલે કે છૂટી પડે છે અને સ્વતંત્ર પરાગરજ તરીકે વિકસે છે. આગળ વધીએ મિત્રો કે લઘુ બીજાણુ ધાનીની દિવાલ કેટલા સ્તરથી આવૃત છે? મેં અહીં ઓપ્શન મિત્રો લીધા નથી. આપણે ઓપ્શન લઈ લઈએ 2, 3, 4, 5, 6 કોઈ પણ. તો લઘુ બીજાણુ ધાનીની દિવાલ કેટલા સ્તરથી આવૃત છે? મેં અહીં ઓપ્શન નથી લખ્યા, પણ આપણે એના લઘુ બીજાણુ ધાની તરફ આગળ વધીએ. એની દિવાલ કેટલા સ્તરની છે? ઓકે, તો લઘુ બીજાણુ ધાની પરાગાશય, એને સમજવા માટે મિત્રો આપણે અહીં પહેલાં તો ઝૂમ કરવું પડે અને ઝૂમ કરીને એના સ્તરોને સમજવા પડે. તો એના સ્તરો જોઈએ તો 4 સ્તર અહીંયા મને મળ્યા. અધિસ્તર, સ્ફોટી સ્તર, મધ્ય સ્તરો અને પોષક સ્તર. આવી કંઈક રચના મને અહીં જોવા મળી. કઈ જગ્યાએ મિત્રો? લઘુ બીજાણુ ધાની, એટલે કે પરાગાશયની વાત ચાલે છે, એની દિવાલની વાત ચાલે છે. તો આ જે સ્તરો છે, આ શરૂઆતના સ્તરો જે છે એ એને શું કરે છે? એને રક્ષણ આપે છે. અને પરાગાશય જ્યારે સ્ફોટન પામે છે, પરાગરજનું ડિસ્પર્ઝલ થાય છે, એ સ્ફોટન થવાની પ્રક્રિયામાં આ મહત્વનું છે. એમાં ખાસ સ્ફોટી સ્તર અહીંયા લખ્યું છે. સ્ફોટી સ્તર એનું બીજું પણ નામ છે એન્ડોથેસિયમ.
અથવા તો એ તંતુમય સ્તર. ઘણા બધા પ્રશ્નો અહીંથી બની શકે છે. તંતુમય સ્તર, એન્ડોથિસિયમ, સ્ફોટી સ્તર, તો એ યાદ રાખશો. અહીં પોષક સ્તર જે છે, નામને પકડીએ, એ પોષક સ્તર જે છે એ વિકસતી પરાગરજને પોષણ આપવાનું કાર્ય કરે છે. એ ડેવલપિંગ પોલન ગ્રેનને એ નરિશ કરવાનું કામ કરે છે, પોષણ આપવાનું કામ કરે છે. તો આપણો અહીંયા ઓપ્શન મેં નથી લીધા, ફરીથી કહું તો શું આવે છે? કેટલા સ્તરથી આવરિત છે? તો એ કેટલા સ્તરથી આવરિત છે મિત્રો? કુલ 4 સ્તરથી આવરિત છે. હવે અહીં આપણે કેટલીક પરાગરજની લંબાઈ, નાની મોટી જે વેરાયટી છે એના પરથી પણ ઘણીવાર ઘણા બધા પ્રશ્નો બને છે. તો આપણે એને અહીંયા થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. એની સૌથી નાની પરાગરજ જે છે તે માયસોટિસ નામના પ્લાન્ટમાં જોવા મળશે. માયસોટિસમાં જોવા મળશે સૌથી નાની પરાગરજ. એવો પ્રશ્ન થાય બીજો, સૌથી મોટી પરાગરજ તમને ક્યાં જોવા મળશે? તો કે એ મિરાબિલિસ પ્લાન્ટ. મિરાબિલિસ, તમે ગુલબાસ પ્લાન્ટનું નામ સાંભળ્યું હશે, મિરાબિલિસ, તો એની અંદર જોવા મળશે. સૌથી લાંબી પરાગરજ જે છે એ ઝોસ્ટેરામાં જોવા મળશે. ક્યાં જોવા મળશે મિત્રો? ઝોસ્ટેરા. સપક્ષ પરાગરજ, વિંગ્સ લાઇક સપક્ષ પરાગરજ પાઇનસમાં જોવા મળશે. આપણો વારંવાર પૂછાયું છે, પાઇનસમાં અહીં જોવા મળશે. હવે આના પરથી બીજા 4 પ્રશ્નો બની શકે. આના પરથી બીજા 4 પ્રશ્નો આમ કે ભાઈ મિરાબિલિસની અંદર કેવી પરાગરજ હોય? તો સૌથી મોટી. આ બાકીના ઓપ્શન સમજી લો. તો મિરાબિલિસમાં સૌથી મોટી પરાગરજ જોવા મળશે. બીજો પ્રશ્ન બદલી નાખીએ અને પાઇનસમાં કેવી પરાગરજ જોવા મળશે? આ જ ઓપ્શનની કલ્પના કરો મિત્રો. તો અહીં શું આવશે આન્સર? પાઇનસમાં સપક્ષ પરાગરજ જોવા મળશે. તો આપણે અહીંયા જે પ્રશ્નોની ચર્ચા થઈ છે એ બધા પ્રશ્નો પરથી પણ બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નો અહીં બની શકે છે. તો ફરીથી મિત્રો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવો અને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક એને નોટબુકમાં ઉતારી લેવું અને આપણી જે કંઈક પ્રશ્નોની ચર્ચા થાય છે એને વાંચતા રહેવું કે જે આપણે પરીક્ષા દરમિયાન આપણે ઉપયોગી નીવડે.